Good morning, all of you. Send me the full name through chat. Without wasting time, send me the full name through chat option. Ha. Only 4 students, 5 students are sending me the name. Send me name through means through chat. Tanuja, Shariyu, Nidhi, Siddhi, and Sahil only send me the name. The rest of students just send me the name. फक्त 4-5 लोकांनी पाठवलेत नावं, बाकी सगळ्यांनी परदेशी नावं पाठवा. Krinjal, Anuradha, Harshvardhan, Sanika, Maithili has sent me the name. Rest of the students just send me the name fast so that I can start the session. Already it's 10:01. Okay. In the last lecture, I had discussed about the basic concepts of IT. So we'll continue that for first topic. I think, am I audible, all of you? माझा आवाज तुमच्यावर पोहोचतोय. Now I'm going to share the screen. Those who have joined right now, they are supposed to send me the full name through chat option. Good morning, all of you. Just send me the full name through chat. Sia Patil, any doubt is there? You raise your hand. Okay. Don't forget to send me the name, because at the end of the session, I'm going to save the presentee. So those names are there, their presentee will be considered. So joining is not sufficient. You're supposed to send me the full name through chat. Fine. Now I'm going to share my screen. If my screen is visible to all of you. I think my audio is clear. I am audible as well as my screen is visible to you. Okay. Without wasting too much time, I'm going to start my session. So आतापर्यंत आपण बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या होत्या. कालच्या लेक्चरला आपण
अप टू द बायनरी कन्सेप्ट आलो होतो. युनिट्स ऑफ मेमरी मध्ये आपण बीट 0 and 1 ही एकमेव लँग्वेज आहे. That is referred as a binary level language and it is understood by computer system. So whatever instruction you will going to provide, they are in high level language. मी तुम्हाला काल जाता जाता बोललो होतो की कम्प्युटरमध्ये 3 लँग्वेजेस आहेत. So I'm not talking about the programming language. So I told you that there are 3 languages. Okay. So what are the 3 languages? First one is, I can say that binary. त्यालाच आपण म्हणतो लो लेवल लँग्वेज किंवा त्यालाच म्हणतो आपण किंवा यालाच आपण म्हणतो मशीन लेवल लँग्वेज. मशीन लेवल लँग्वेज. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड होती ती, त्याचं नाव आहे हाय लेवल लँग्वेज. कारण ही लँग्वेज ही युजरची लँग्वेज असते. या लँग्वेजमध्ये आपण इन्स्ट्रक्शन प्रोव्हाइड करतो. मग इट मे बी हिंदी, इट मे बी मराठी, कन्नड, उर्दू, काय असेल ते, इंग्लिश. आणि सगळ्यात शेवटची होती ती असेंब्ली लेवल लँग्वेज म्हणतो आपण त्याला. असेंब्ली लँग्वेज इज यूज टू असेंबल द हार्डवेअर कंपोनंट्स. मी तुम्हाला काल दाखवलं सीपीयूच्या आतमध्ये, किंवा तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं तर रिमोट खराब झालेलं तर जर तुम्ही ओपन केलं त्याच्यामध्ये एक मदरबोर्ड असतो, एक स्ट्रीप असते, त्या स्ट्रीपमध्ये नंबर ऑफ कंपोनंट्स असतात आणि कंपोनंट्सच्या बॅक साईडला बघितलं तर ते कंपोनंट्स आर अटॅच विथ द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, दॅट इज लाईन्स असतात. त्या लाईन थ्रू ते कम्युनिकेट होतात. मग त्याच्यामध्ये डेटा बस आणि ऍड्रेस बस दोन कन्सेप्ट आहेत. जो डेटा तुमचा डिलिव्हर होतो, जातो एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी, त्याला आपण डेटाबेस म्हणतो. कुणाला पाठवायचा आहे, दॅट इज ऍड्रेस बस, म्हणजे ऍड्रेस ऑफ द रिसिपंट. इथपर्यंत आपण काल कन्सेप्ट क्लिअर केले होते. त्याच्यानंतर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द फर्दर पार्ट, आय मे नो फ्रॉम युअर साइड what are the number systems in a computer. If you have any idea about this, you can ask me. So in all there are 4 types of number systems. ज्याला कोणाला माहित असेल ते they can on your mic and they can speak. How many number systems are there? In all there are 4 number systems. If you know then tell me the first one. कोण सांगू इच्छित का? Number systems किती असतात? Yesterday I came to know about that number system from your side only. So how many number systems are there? Keep in mind number system म्हणजे आपण ज्या नंबर लिहिण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्याला म्हणतो आपण नंबर सिस्टम म्हणतो. So first number system is DECIMAL, that is decimal number system. आणि ऍक्च्युली याची पॉवर 1 कधी आपण लिहित नाही, किंवा याचा बेस कधीही काय असतो 10 असतो. म्हणजे आपण लिहित नाही ऍक्च्युली ते, पण डेसिमल नंबर सिस्टमचा बेस काय असतो 10 असतो. ओके, म्हणून त्याला डेसिमल नंबर सिस्टम म्हणतात. आणि याच्यामध्ये बऱ्यापैकी 0 to 9 डिजिट्स येतात. आणि ते आपण नॉर्मली आपण जे आपलं डे टू डे लाईफ मध्ये जे नंबर्स लिहितो ते कुठल्या भाषेमध्ये असतात तर डेसिमल नंबर सिस्टम मध्ये असतात. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा आहे तो कुठला आहे, बायनरी नंबर सिस्टम. सो व्हॉट इज मीनिंग ऑफ बायनरी नंबर सिस्टम? हुज बेस इज, त्याचा बेस काय असतो, काय असतो 2 असतो. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू राईट एनी नंबर, जर तुम्ही 9 हा नंबर लिहिला आणि याचा बेसला म्हणजे खालच्या बाजूला सबस्क्रिप्ट म्हणतो आपण त्याला, जर तुम्ही तो 2 लिहिला तर याचा अर्थ काय होतो की दॅट इज बायनरी नंबर सिस्टम. आता बायनरी नंबर सिस्टमचा जो कन्सेप्ट आहे तो आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचा आहे. थोडंसं याच्यापूर्वी मी तुम्हाला आय कॅन गो फॉर जस्ट मिनिट. हां, फाईन. ज्याचा बेस काय असतो 2 असतो, 9 बेस 2. जर मी हे लिहायचं म्हणलं तर मी आय कॅन राईट इन द MS वर्ड बिकॉज देयर इज अ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन. सो इन दॅट सबस्क्रिप्ट ऑप्शन आय कॅन रिप्रेझेंट द बायनरी डिजिट्स. हे आपल्याला बघायचं आहे 1 by 1 थोडंसं. जर तुम्हाला एखादा नंबर बायनरी सिस्टम मध्ये लिहायचा असेल, सो 9, सपोज यू वॉन्ट इन अ बायनरी नंबर सिस्टम, so you should write 9 base 2. So this is number system that is considered as a binary number system. If you write 9 plain 9, it will be considered as a decimal number system. हा झाला काय तर बायनरी नंबर सिस्टम. त्याचा बेस काय असतो 2 असतो. असाच पुढचा नंबर आहे, जर 9 तुम्हाला लिहायचा असेल, जस्ट मिनिट, आय एम गोइंग टू इरेज दॅट. हां, हियर if I want to write the 9 in another number system, that is ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो ऑक्टल म्हणजे 8 असतो, बेस 8 असतो. आणि त्याच्यानंतर जर मी तोच नंबर जर मला हेक्साडेसिमल मध्ये द्यायचा असेल, हेक्साडेसिमल नंबर, सो द बेस इज 16. सो दीज आर द 4 नंबर सिस्टम्स. पहिल्याला आपण काय म्हणतो, बायनरी नंबर, सॉरी काय म्हणतो आपण त्याला, फर्स्टला डेसिमल नंबर सिस्टम म्हणतो आपण. इथे मी हवं तर डेसिमल पूर्ण शब्द लिहितो. डेसिमल नंबर सिस्टम मध्ये मी 9 असं लिहीन. नंतर बायनरी नंबर सिस्टम मध्ये मी 9 असं लिहिणार आहे, जे मी तुम्हाला इथे दाखवतोय आता सध्या. त्यानंतर ऑक्टल नंबर सिस्टम मध्ये बेस काय असतो 8 असतो. आणि हेक्साडेसिमल मध्ये काय असतं, हेक्सा
डेसिमल नंबर सिस्टम मध्ये काय असतो तर बेस काय असतो 16 असतो. ओके, सो दीज आर द 4 डेटा टाइप्स इन द 4 नंबर टाइप्स इन द कम्प्युटर सिस्टम. आता याच्यातले आपल्याला काय बघायचं आहे की कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बायनरी हे बघायचं आपल्याला. ओके, आता हे कन्सेप्ट काय की डेसिमल नंबर सिस्टमचं बायनरी मध्ये कसं कन्वर्जन करायचं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिअर वन थिंग. हां, सो आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन टेबल ओव्हर हियर. मी एक टेबल इन्सर्ट करतो जेणेकरून तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली मला काय म्हणायचं आहे. ओके, आय थिंक हा टेबल तुम्हाला व्ह्यू होतोय. तिथं मला लागणारच आहे थोडीशी जास्त अजून. हां ठीक आहे, मी बघतो वन बाय वन. हां, हेक्साडेसिमल नंबरचा विषय नाही तर पहिला मी काय लिहिणार आहे, डेसिमल नंबर सिस्टम लिहिणार आहे आणि त्याच्यात त्याचा करस्पॉन्डिंग काय असणार आहे, बायनरी डिजिट असणार, बायनरी नंबर असणार आहे. वी नो दॅट डेसिमल नंबर स्टार्ट्स विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि शेवटचा 9 असतो. याच्यानंतर आपण 10 कधी लिहित नाही, 10, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 आणि 1. हा डेसिमल नंबर सिस्टमचा पार्ट आहे. आता एक्झॅक्टली प्रत्येक डेसिमल नंबरला काय असतो, बायनरी असतो. तर 0चा बायनरी नंबर काय तर 4 टाइम्स 0. ओके, 1चा बायनरी नंबर आहे 0001. 2चा बायनरी नंबर आहे 0010 आणि 3चा बायनरी नंबर आहे 0011. 4चा आहे तो 0100. 5चा आहे तो 0101. नंतर 0110 आणि 0111. 8चा येतो 1000. 9चा येतो 1001. आता आपण 10 इथं लिहिलं तरी त्याला ऍक्च्युली एक नोटेशन आहे, त्याला म्हणतो आपण कॅपिटल ए. 10 हे कधी लिहिलं जात नाहीये, म्हणजे इथं कन्वर्जनच्या साईडला तिथं ए म्हणतात, 10 ला ए म्हणतात आणि त्याचा नंबर आहे 1010. ओके, बघा मी थोडस तुम्हाला हे काय करतो, एकाच स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतोय. आय एम गोइंग टू इन्सर्ट वन मोर column to the right as well as one more column to the right. Okay, just a minute. Again I am going to mention decimal over here and its binary, corresponding binary. Now after a 11 आपण लिहितो, पण 11 ला आपलं नोटेशन काय आहे तर बी आहे, हे लक्षात घ्या. 12 लिहितो, त्याचं आपलं नोटेशन काय आहे तर सी आहे, कॅपिटल सी. नंतर सॉरी त्यानंतर 13 आहे, त्याचं नोटेशन असतं डी. नंतर 14 आहे, त्याचं नोटेशन असतं ई, कॅपिटल ई. आणि 15 हा नंबर असतो, तो नंबरसाठी आपण काय लिहितो एफ लिहितो. 16 हा नंबरसाठी इथून पुढे आपला हेक्साडेसिमल वापरावं लागतं. इथं पण पार्ट आपण बघणार आहे. ओके, सो 10 ए 1010. नंतर 11चं असतं 1011. नंतर 12 असतं 1100. 13 असतं 1101. नंतर 1110 आणि लास्ट असतं 15ला 1111. Okay, if any doubt in this binary corresponding number, just ask me. कुणाला काय याच्यामध्ये शंका आहे का? कुणाला शंका असेल तर मला फक्त जरा सांगा. बोला ना, बोलताय का? अरे मी काय तर विचारते तुम्हाला, याच्यामध्ये काय शंका आहे तुम्हाला का? काय कळालंच नाहीये थोडक्यात असं सांगा. काय कळालं नसेल तर सांगा नाही कळालं म्हणून. हरी अप फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम. बोला बोला. कळालंय सर. ओके फाईन. हे नंबर्स लक्षात कसे ठेवायचे कळालं का? हे नंबर लक्षात कसे ठेवायचे, कोणाला आयडिया माहिती आहे का? बेसिक आयडिया. एकच मुलगा म्हणते मला कळालंय, बाकी सगळे म्हणतात शांत नाहीच, काय काय नो रिस्पॉन्स. हे महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. जो पण तुम्ही बोलणार नाही तो पण मी काही सोडून सांगणारच नाही. मला फक्त जर कळालं असेल तर रेज युअर हँड्स. समजला असेल हा कन्सेप्ट तर रेज युअर हँड करा, नसेल तर नाही सर सांगा नाही कळालं म्हणून, काय अडचण नाहीये. ओके, 4 लोकांबद्दल कळालंय, 5 लोकांना नाही समजलं. ओके करेक्ट. हेच पाहिजे ना मला तुमच्याकडून जर मला रिप्लाय नाही आला तर मला कसं कळणार तुम्हाला कळालंय का नाही कळालंय. मला माहिती आहे याचं 30% लोकांबद्दल कळालं असेल, 70% लोकांना हे कळालेलं नाही, हे मला पण माहिती आहे. पण यू शुड आस्क नो ऍट द सेम टाइम. ओके फाईन. नाव लिसन प्रॉपरली की हा कन्सेप्ट काय मी तुम्हाला पहिला क्लिअर करतो. तर प्रत्येक डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मध्ये काय अडचण असणार आहे, 0 to 9 लिहायचं आहे. त्यानंतर 10 हा ए मध्ये लिहिला जातो
BCD अप टू F. तुम्ही एका हवं तर तुमच्याकडे आता बुक जर असेल, नोटबुक असेल, तर नोटबुकचं शेवटचं पान करा, किंवा तुम्ही जर नोट्स लिहिले असतील तर पुढे कंटिन्यू करू शकता. तुम्ही एवढे कॉलम करा, 2 कॉलम करा, एका साईडला डेसिमल म्हणा, दुसऱ्या साईडला बायनरी म्हणा. हे 0 to 9 लिहा, त्यानंतर 10, 11, 12 to 15 लिहायचं, म्हणजे 0 to 15 लिहायचं आहे. फक्त एच्या पुढं 10च्या पुढे A, 11च्या पुढे B असं लेटर्स तुम्हाला F पर्यंत लिहायचं. आता हे काय कन्सेप्ट आहे, तर इथे लक्षात ठेवायचं की हाऊ टू फॉर्म दिस. हे कसं काढायचं हे लक्षात कसं ठेवायचं. कुणाला आयडिया आहे का या बायनरी नंबर कसा लक्षात ठेवायचा असेल तर? ज्याने मगाशी रेज हँड केलं होतं, का आले म्हटलं तर त्यांनी सांगू शकतं मला कसं लक्षात ठेवायचं आपल्याला. ओके, आता मी इथं एक तुम्हाला एक सिंपल एक ऑपरेशन सांगतो आणि त्यानंतर मी पुढचं कसं लक्षात ठेवायचं सांगतो. आता समजा 2 + 3 हा एक ऑपरेशन आहे असं समजा, आपण हे ALU ला पाठवले, अॅथमेटिकल लॉजिकल युनिटला पाठवले. याचा आन्सर आपल्याला काय मिळणार आहे? 5 मिळणार आहे. ओके, हे प्लेन आपल्या डेसिमल नंबर सिस्टम झालं की 2 + 3 = 5. हे डेसिमल नंबर सिस्टम आहे. आता ज्यावेळी तुम्ही 2 प्रेस करता कीबोर्ड थ्रू किंवा कोणत्या कॅल्क्युलेटरच्या कीबोर्ड थ्रू 2 + 3 करता, आपल्याला दिसतं काय? 5 दिसतं. पण यू नो दॅट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस कुठलेही असेल ते अंडरस्टँड ओनली विच लँग्वेज? बायनरी लेवल लँग्वेज. whenever the input is provided from user in the form of high level language, ही हाय लेवल लँग्वेज आहे, कारण 2, 3 आणि 5 या संख्या कम्प्युटरला काही कळत नाहीये, कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला कळत नाही. त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? बायनरी मध्ये होतं. ओके, आता मग ऑपरेशन इंटरनली कसं होतं ते मी तुम्हाला सांगतोय. की जरी तुम्ही 2 + 3 = 5 असं टाकत असाल तर इंटरनल ऑपरेशन कसं होतं तुम्हाला दाखवतो मी. जेव्हा तुम्ही 2 प्रेस करता कीबोर्ड थ्रू, तरी 2 चा करस्पॉन्डिंग बायनरी कोड जातो. बायनरी कोड काय? 2 चा 0010 आहे का हा? So you can write this 0. I'm going to paste it here. 0010. Okay. Press the enter key. Just a minute. I'm going to जरा थोडंसं मोठं करतो मी. फाईन. हा, आता याच्यानंतर 0010 हा जो आहे तो 2चा आहे, आणि 3चा कुठला असणार आहे मग? 3चा, तर 3चा इथं आहे 0011. हा कॉपी करा आणि याच्या खाली पेस्ट करा. ओके, म्हणजे तुम्हाला इथे एक का आलं की ज्यावेळेला तुम्ही 2 + 3 असं टाईप कराल त्यावेळी कम्प्युटर काय करतं? ऑटोमॅटिकली हे असं करतं, ह्या व्हॅल्यूज घेतं ते. ओके, आणि तुम्हाला आन्सर काय देतं ते? आन्सर तुम्हाला देतं काय? तर दाखवताना तुम्हाला 5 दाखवतं, पण त्याचं आन्सर काय येतं? तर 5 येतं हे. ओके, कंट्रोल C. आय एम गोइंग टू अगेन कंट्रोल V ओव्हर हियर. म्हणजे माझा आन्सर हे दाखवतात तुम्हाला. म्हणजे इंटरनली ऑपरेशन मध्ये आन्सर काय येतं? 0101 असं येतं. आता हे कसं येतं हे पहिला बघायचं आपल्याला. म्हणजे बघा, इथं मी प्लस करणार आहे दोन्हीचं. आता प्लस कसं होणार आहे बघा. 0 + 1, इथं प्लस आणि असं कन्सिडर करा. 0 + 1 काय असतं? 1 असतं. बायनरी लेवल लँग्वेज मध्ये 0 + 1 काय असतं? 1 असतं. आलं का 1? ओके, तर 1 + 1 हे बायनरी लेवल लँग्वेज मध्ये काय असतं? 10 असतं. कन्सिडर होतं 10. 1 + 1 10 असतं. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बायनरी लँग्वेज मध्ये 0 आणि 1 फक्त असतं, दुसरं डिजिट नसतं. 1 + 1 is 10. Then at that time 0 will be remain here and carry 1 is forwarded. इथं कॅरी येते 1. ओके, आता ऑलरेडी इथं 0 आहे, इथं 1 0 आहे. 0 + 0 काय येणार आहे? 0 प्लस कॅरी ती 1 आली आपली, म्हणजे 0 + 1 किती येणार आहे? 1 येणार आहे. आणि लास्ट 0 + 0 काय येणार आहे? 0 येणार आहे. म्हणजे इंटरनल ऑपरेशन झाल्यानंतर प्रोसेसिंग मध्ये ALU काय जनरेट करतं? तर 0101 करतं. पण ते आपल्याला दिसतं कुठं? स्क्रीनवरती दिसतं. पण स्क्रीनवर दिसताना 0101 दिसतं का? नाहीये. तर स्क्रीनवरती दिसताना आपल्याला काय दिसतं? इट्स करस्पॉन्डिंग 0101 चा करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर काय? तर हा 5 आहे. तो इथे दाखवला जातो तुम्हाला. हे ऑपरेशन मिली मायक्रो सेकंड मध्ये होतात, त्यामुळे तुम्हाला कळत पण नाही की इंटरनल ऑपरेशन कसं झालंय. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं. 2 + 3 हे आपले डेसिमल नंबर्स आहेत. याचं कन्व्हर्जन आपल्याला 2 + 3 चं ऍडिशन करून आपल्याला 5 डिस्प्ले होते. तुम्ही म्हणाल सर मग 5 का दाखवलं? 0101 का नाही दाखवलं? इफ 0101 जर डिस्प्ले केलं असतं तर यू कांट अंडरस्टँड व्हॉट इज द आन्सर ऑफ 2 + 3. कारण 0101 is the language understood by the computer. So we can't predict that what is the meaning of 0101. So for better understanding, जे कन्वर्जन आहे बायनरीचं, ते कन्वर्जन तुम्हाला इथं काय होतं? इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल डिस्प्ले होतं. हे ऑपरेशन कोणाला कळालं नाही, मी आता हे जे शिकवलं हे ऑपरेशन कळालं नाही असं कोण आहे? बघा, 0 + 1 1, 1 + 1 10, 0 आहे, 1 कॅरी केली. 0 + 0 0 + 1 किती येणार आहे? 1 येणार आहे. आणि 0 + 0 0. म्हणजे हा जो काही नंबर जनरेट झाला तो कुठला आहे? तर इट इज नथिंग बट द डिजिट 5. त्यामुळे तुम्हाला 5 दाखवलं जातं. ओके, याच्यामध्ये काय शंका आहे? या ऑपरेशन मध्ये मी आता सांगितलेल्या ऑपरेशन मध्ये तुम्हाला काय शंका आहे का? असेल तर सांगा मला. कळालंय का हे?
हो कळाले. हो सर काय. ओके Yes, sir. फाईन. आता मी Yes, sir. तुम्हाला हा आता मी Yes, तुम्हाला sir. ओके Yes, sir. ha you can raise your hand if you understood. No need to on mic to speak yes sir, or you can chat in the box also that yes okay no issue. हा आता मी पुढं तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की एक्झॅक्टली हे कसं लक्षात ठेवायचं, हे बायनरी कोड्स कसे लक्षात ठेवायचे. तर तुम्हाला हे नोटेशन लक्षात ठेवायचं 0001 10 आणि 11. आता हे नोटेशन तुमच्या इथे लक्षात राहिले हे चार की बघा काही अडचण नाही. हे चार लक्षात ठेवायला काही मला असं वाटतं खूप काही मोठं काय आपल्याला डोंगर पोखरायचं नाहीये. सिंपल आहे 0001 10 आणि 11 हे चार लक्षात ठेवा. नाव टेक फर्स्ट डिजिट जर 00 पहिलं जे कॉम्बिनेशन ते 00 घ्या आणि हे काय करा कॉपी करा आणि प्रत्येक या मी तर माझं फॉर्मेशन इथे घेतो 00 इथं कॉपी करा. पहिले चार जे आहेत ह्या चार मध्ये तुम्हाला हे टाईप करायचं आहे 00 पहिलं नोटेशन घ्यायचे 00 आणि चौथ्याला पण काय घ्या 00 घ्या. हे नोटेशन चार टाईप केले. पहिलं मी घेतलं 00 कॉम्बिनेशन पहिल्या 0 to 3 मध्ये लिहिलं. डोंट फॉरगेट यू शुड स्टार्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम 0, डोंट स्टार्ट फ्रॉम 1, अदरवाइज ऑल द बायनरी नंबर्स विल बी रॉंग. 0 ने स्टार्ट करायचं हे लक्षात घ्या. त्यामुळे पहिले चार ठिकाणी मी 0000 लिहिले. आता याच्या पुढे काय करायचं आहे असा पॅटर्न म्हणजे पहिल्या 00च्या पुढे हा पहिला पॅटर्न आहे असा 00, याच्यानंतर काय 01, याच्यानंतर काय 10 आणि त्याच्यानंतर काय 11 आहे असा पॅटर्न पुढे कॉपी करायचा. कळालं? ओके हा झाला पहिला पॅटर्न मला पहिले चार. आता मी पहिला 00 घेतलं होतं चार टाइम लिहिलं आणि त्याच्यानंतर आहे असा सिक्वेन्स 00 01 10 आणि 11 टाइप केला. आता सेकंड फॉर्मॅट घ्या. सेकंड फॉर्मॅट काय 01 आहे तो 4 टाइम्स लिहा 01 इथं परत 01 परत इथं 01 ओके आणि नंतर इथं पण 01 हे चार वेळा लिहिलं. परत आहे असा सिक्वेन्स म्हणजे 00 पासून 11 पर्यंत सिक्वेन्स लिहायचा 00 01 त्यानंतर 10 आणि त्यानंतर 11. यू कॅन कॉपी दॅट. ओके आता याच्यानंतर मी 01 घेतला. आता कुठला घेणार मी 10 घेणार. सो 10 राईट 4 टाइम्स 10 10 you can go here also 10 and one more that is 10 over here. आता याच्या पुढे सेम कॉपी करायचं 00 01 10 आणि इथं काय येणार आहे 11. बघा मी पहिला लिहिलेलं ना आता लिहिलेलं काही चुकतंय का? ओके नाही चुकत. आणि त्यानंतर मग लास्ट राहिलं कुठलं आपलं डिजिट 11 चं कॉम्बिनेशन राहिलं 11 11 here you can write 11 and at the last also you can write 11. हे झालं की त्याच्या पुढे आहे असं कॉपी करायचं 00 01 10 and 11. Is there any doubt to get the binary numbers of a digit? हे काल असेल ओके हे काल असेल तुम्हाला तर you have to write these particular columns decimal number आणि त्याचा corresponding binary code till 15 तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे. ओके सो डोंट कॉपी ट्वाइस. मी फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी हे पुढचं लिहिलं होतं. तर हे हा जो पार्ट आहे हा पार्ट आहे डेसिमल नंबर विथ करस्पॉन्डिंग बायनरी कोड. खूप काय आहे पुढे आपल्याला कन्वर्जन आता आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये त्यामुळे ह्याचं कन्वर्जन खूप येतं. जे सीबीएसई मधून जे आलेले असतील त्यांना ऑलरेडी हे झालं असेल. बेसिकली तुम्हाला कन्वर्जन होतं बायनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बायनरी टू ऑक्टल, बायनरी टू हेक्साडेसिमल, बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या. पण आपल्या तो आता पार्ट नाहीये. फक्त आपल्याला एवढंच समजून घ्यायचं की बायनरी नंबर मध्ये काय असतं आणि त्याचं फॉर्मेशन कसं करतो आपण. इथं पण कुणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता. अदरवाइज आय एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. यू जस्ट कॉपी, यू टेक अ स्नॅपशॉट ऑफ दिस. If you don't remember, if you remember, you just try to write according to your own. Don't take any snapshot. If you don't know or you are not understood, you can ask me again or you take a snapshot and you can write in the name itself. Okay. आता हा विषय तुमचा हा मी तुम्हाला क्लिअर केलेला आहे. फाईन. बेसिकली आता मला सुरुवात करायची आहे. तो नवीन कन्सेप्ट आहे तो ऑलरेडी मी शिकवलं तुम्हाला. कन्सेप्ट ऑफ हार्डवेअर म्हणजे काय. कम्प्युटर हार्डवेअर कॉम्प्रोमाइज द फिजिकल कंपोनंट दॅट अ कम्प्युटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन. म्हणजे कीबोर्ड हार्डवेअर हे सगळ्या गोष्टी गरजेचं आहे. कीबोर्ड आहे, मॉनिटर आहे, स्पीकर आहे, आय कॅन से माऊस आहे. ओके मग हार्ड डिस्क असेल. हे सगळे हार्डवेअर कंपोनंट्स आहेत त्यांची गरज असते. सो इन अ सिम्पल वर्ड्स हार्डवेअर आर द पार्ट्स विच वी कॅन सी. आपण ते बघू शकतो. वी कॅन टच देम. आपण त्याला टच करू शकतो और वी कॅन फील देम.
ओके. पण हे आपल्या सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत नसतं, कारण हार्डवेअर आपल्याला डायरेक्ट टच करता येतं, फील करता येतं, किंवा त्याला आपण ते बघू शकतो. याला म्हणायचं काय, हार्डवेअर कंपोनंट्स. मग तुम्हाला एक्झाम्पल माहित असतील, बऱ्याच गोष्टी आहेत. वेब कॅमेरा आहे, पॉवर सप्लाय आहे, व्हेंटिलेशन फॅन आहे. So many things are there that all are hardware. So a physical component to which we can touch, a physical component to which you can touch, we can see, or you can feel. So that is the concept of hardware. And second type is software. As I told you that software is nothing but set of program. Every program has a set of instructions or commands given by the user to operate the system. So a set of instructions given to the computer is known as a program. As I told you that software is a set of programs. So every program is a set of instructions given to the computer is known as a program to operate the same. म्हणजे मी ज्यावेळी इथं क्लिक करणार आहे क्लोज साइनला, त्यावेळी what I'm going to instruct to the computer, I want to close the screen. So at that time that software will or that program will close that particular application software. So this helps us to interact with the computer in order to perform the particular task. Software is generic term used to describe computer program. We cannot feel, we cannot touch the software. Software आपण टच करू शकत नाही, हे लक्षात घ्या, पण हार्डवेअरला आपण टच करू शकतो. ओके. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॅटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेअर. कॅटेगरीज, टाइप्स नाही म्हणलं मी. कॅटेगरी म्हणजे काय, दोन कॅटेगरीज आहेत, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आणि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर. एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आणि दुसरं आहे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेअर. इथं दुसरं दिले तुम्हाला. तर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, एक लक्षात घ्या, तुम्हाला टर्म जरी खूप असल्या तरी त्या टर्म इतक्या सिंपल आहेत, तुम्हाला फक्त अंडरस्टँड करायचे, समजून घ्या, पाठ करायचं नंतर. डोंट गो फॉर बाय हार्ट, डोंट गो फॉर बाय हार्ट फॉर IT सब्जेक्ट. ज्यांना पाठांतर करून लिहायची सवय आहे त्यांनी IT खूप त्यांना अवघड जाणार आहे. समजून घेऊन जो करेल त्यालाच ते कळणार आहे. ओके. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ दॅट, सी दिस. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, तर बेसिकली जे सॉफ्टवेअर तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट विथ कोडिंग दिलं जातं. म्हणजे एखादं सॉफ्टवेअर डिझाईन करण्यासाठी त्याचा कोड असतो, कोड, प्रोग्राम कोड असतो. जर तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर फ्री ऑफ कॉस्ट पण देत आहेत प्लस कोड पण प्रोव्हाइड करतायत. तुम्हाला माहित असेल, ऐकून, नंबर ऑफ सॉफ्टवेअर्स आहेत, बरेचसे सॉफ्टवेअर्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतः अपडेशन्स करू शकता, तुम्ही बऱ्याच गोष्टी चेंज करू शकता. ओके. म्हणजे एखादा फोटो आहे, त्याला तुम्ही अॅनिमेशन अप्लाय करताय, थीम अप्लाय करताय, तुम्ही त्याचा लुकच चेंज करताय फोटोचा. बरेच सॉफ्टवेअर्स आहेत. किंवा एखादा सॉफ्टवेअर, ज्या सॉफ्टवेअर तुम्ही तुमचं म्युझिक कंपोज करू शकता. खूप काय आहे याच्यामध्ये. त्याला म्हणतो आपण ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर्स म्हणजे दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अँड दे प्रोव्हाइड द सोर्स कोड टू द युजर टू अपडेट दॅट पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर. म्हणजे सोर्स कोड याचा अर्थ एक्झॅक्टली काय, त्याचा प्रोग्राम कोड जो तुम्हाला त्याच्याबरोबर दिला जातो आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकता अकॉर्डिंग टू युअर ओन नॉलेज, अकॉर्डिंग टू युअर ओन नीड. तुम्ही तुमच्या नीड प्रमाणे त्याला काय करू शकता, मोल्ड करू शकता. प्रणव बघा, आपल्याला मी सांगितलेलं आहे की स्क्रीनवरती कुणीही काही ड्रॉ करू नका किंवा माउस पण ठेवू नका, कारण ज्यावेळी लेक्चर चालू असतं त्यावेळी फक्त मोबाईल कडे ठेवा आणि फक्त बघा. ओके. आता याच्यामध्ये काय बघा, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेअर विच रिलीजेस कोड इन द पब्लिक डोमेन फॉर एनीवन टू यूज. The source code can be copied, modified, or distributed by other user and organization. As the source is open to public, the result is that it constantly updates. कारण प्रत्येक पब्लिक म्हणजे प्रत्येक युजर त्याच्या अनुषंगाने काय करणार, चेंजेस करणार आहे. Improves and expand as more people can work on it. Improvement. Many states are following FOSS. आता एकदा FOSS चा लॉंग फॉर्म विचारला गेला होता मागच्या एक्झामला. FOSS म्हणजे काय? So FOSS is nothing but free open source software. Don't forget to this, to remember this. So what is the meaning of FOSS? So FOSS is nothing but free open software. Free open source software. Remember this long form. आता FOSS is nothing but open source software. म्हणजेच काय, free open source software. So with the help of this, I can say that the ready-made code is provided to you, to the user, to change its default behavior also. So software policy, and it enables them to save some millions of rupees each year in licensing cost. आता इथे केरला स्टेट एक पहिलं असं आहे, विचारतील तुम्हाला हे सुद्धा, की which state has adopted the FOSS technology at the first. So the Kerala state is in news as they have adopted FOSS policy and saved rupees 300 crores as a license fee for. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला सांगतो त्याचा अर्थ काय, विंडोजचं लायसन कॉपी घ्यायचं म्हणजे तर मला पे करावं लागतं. ओके. तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो की विंडोज ही जर विंडोज 7, विंडोज 8 किंवा विंडोज 10 जर मला फुल्ली एन्जॉय करायचं असेल तर आय शुड परचेस अ लायसन कॉपी ऑफ दॅट, अँड टू परचेस अ लायसन कॉपी ऑफ दॅट आय शुड पे समथिंग. ओके. इथं मात्र फॉसला तसं नसतं, फॉसला फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रेडीमेड सोर्स कोड. याचं जर एक्झाम्पल दिलं तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आहे बघा, लिनक्स.
ऍक्च्युली त्याला लायनक्स पण म्हणतात कधी कधी काय काय वेळेला. सो लायनक्स किंवा लिनक्स ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आहे जी फ्रीवेअर आहे, म्हणजे फॉच अंडर येते. म्हणजे जे काय करतं, तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला ओएस दिली जाते. ती ओएस अशी आहे की जी फुल्ली काय, आय कॅन से दॅट इट इज फुल्ली ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. ओके, तर ज्या सॉफ्टवेअर बरोबर तुम्हाला रेडीमेड कोड येतो त्याला म्हणतो फॉस म्हणतो. फॉसचा लॉंग फॉर्म लक्षात घ्या, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. याच्या एक्झॅक्ट इथं तुम्हाला काही पे करावं लागत नाही, सगळं फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. याच्या अपोज मध्ये बघितलं, अपोजिट तर कुठलं येतं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर येतं. आणि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअरचा अर्थ असा होतो की तुम्हाला फक्त त्याची EXE दिली जाते. म्हणजे आपण थोडक्यात मी MS वर्डची फक्त एक्झिक्युटिव्ह फाईल मी रन करतो आणि मी माझं काम करतो. जेव्हा मी क्लिक करून बोल्ड करतो, तर मला थोडक्यात याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर मी समजा हे मी क्लिक करतोय, याला मी हायलाइट करतोय. आता हे कसं होतं हे मला माहित नाही, बट हे होतं, म्हणजे हे इंटरनल वर्क झालं. ओके, आता मला जर याचा चेंज कलर करायचा असेल तर इथं मला दिले पॉसिबिलिटी ऑफ आय कॅन टेक एनी कलर अँड आय कॅन हायलाइट इट बाय विथ हेल्प ऑफ दॅट कलर. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर इथं मी काय करतोय एक लक्षात घ्या, इथं बेसिकली मी काय करतोय की रेडीमेड टूलचा वापर करून काय करतोय, ऍक्सेस करतोय. म्हणजे इथं मला तो कोड मिळत नाही. इट इज ऑपोजिट टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर अँड मीन्स दॅट सॉफ्टवेअर इज यूज बाय द प्रायोरिटी अँड हॅज अ क्लोज गॅरंटेड कोड. ओनली द ओरिजिनेटर मीन्स ओरिजिनल ऑथर म्हणतो आपण त्याला, ऑफ द ऑर्गनायझेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर कॅन ऍक्सेस. म्हणजे विंडोज 10 हा तुम्हाला दिलेला एक प्लॅटफॉर्म आहे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, एक सॉफ्टवेअर आहे, ज्याला तुम्हाला पे करावं लागतं. पण पे केल्यानंतर सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये चेंजेस नाही करू शकत. म्हणजे जरी तुम्हाला पे जरी दिलं करायला तरी तुम्ही त्याला चेंजेस करू शकत नाही. म्हणजे फक्त त्याची EXE तुम्हाला भेटते. थोडेफार चेंजेस करू शकता तुम्ही, त्याचा लुक बदलू शकता, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन काही करू शकत नाही. ओके, तर इथं ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर कॅन ऍक्सेस, कॉपी अँड अल्टर दॅट सॉफ्टवेअर. इन केस ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर युजर हॅज टू परचेस अ सॉफ्टवेअर बिफोर युझिंग इट. म्हणजे याचं एक्झाम्पल द्यायचं तर तुम्हाला रेडीमेड ऑनलाईन गेम मिळतात बघा, ट्रायल गेम्स मिळतात. तुम्ही ट्रायल इन्स्टॉल करता गेम, त्या गेम मध्ये तुम्हाला 2-3 स्टेजेस देतात, 2 ते 3 स्टेजेस देतात. तुम्ही त्या गेम स्टेजेस पार पण करता, कम्प्लीट करता. पण इफ यू वॉन्ट टू मूव्ह फर्दर, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या अजून स्टेज काय असतील तर काही केसमध्ये तुम्हाला नाऊ यू रिक्वायर्ड टू परचेस इट असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ काय की ते क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये येतं, फ्री ऑफ सॉफ्टवेअरमध्ये येत नाहीये, ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये येत नाही, ते कुठे तर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये येतं. ओके, या कॅटेगरीज झाल्या कोणाच्या, सॉफ्टवेअरच्या, ओपन सोर्स आणि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर. ओके, याच्यामध्ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअरला पे करावं लागतं, ओपन सोर्सला पे करायची गरज नाही. ओके, फाईन. ओके, याच्यानंतरचा जो विषय आहे तो कुठला आहे तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर हे 2 टाइप्स आहेत. सो कम्प्युटर सॉफ्टवेअर कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द युटिलिटीज. हे तुम्हाला मी सांगितलं. ऍप्लिकेशन म्हणजेच काय, एंड युजर सॉफ्टवेअर थ्रू इच युजर कॅन परफॉर्म इट्स ओन टास्क. सो त्यामुळे एक लक्षात घ्या, इथं इथं म्हणलेलं आहे सरळ सरळ, it is also called as a end user program. So application software is a program or group of program designed for end users. MS Word, PowerPoint, Outlook, Express, PDF फाईल किंवा आणि कुठलं पेन घ्या किंवा एखादी गेम घ्या, ते काय असतं, एंड युजर म्हणजे ऍप्लिकेशन असतं. याचा अर्थ सरळ सरळ असा आहे की ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर थ्रू युजर स्वतःचं काम करतो. इफ आय वॉन्ट टू टाइप अ लेटर आय शुड ओपन MS Word. If I want to play a game, I should open that particular game. If I want to draw something, I should use Paint. If I want to make a presentation, I should go for PowerPoint. So याला म्हणतो आपण ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणतो, ज्या थ्रू युजर स्वतःचं काम करतो. आणि दुसरा आहे तो सिस्टम सॉफ्टवेअर आहे. सो सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 म्हणजे जो इंटरफेस आहे तुमच्या कम्प्युटर सिस्टम मधला आणि ह्युमन बिंग मधला किंवा हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर मधला, याच्यावरती आपण बरंच बोललेलो आहे. सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे दीज आर द 2 टाइप्स. दोज आर क्लासिफाईड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ युटिलिटीज. म्हणजे काय काम केलं जातं त्याच्याविषयी ते 2 टाइप्स आहेत. सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम. आता याचे पण काय 2 इंटरफेसेस आहेत, एक GUI आणि एक CUI म्हणतो आपण त्याला. इथं बघा, कम्प्युटर सिस्टम, इथे सिस्टम सॉफ्टवेअर तुम्हाला दिलेलं आहे की द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप. बऱ्याच गोष्टी आहेत, या सगळ्या मी गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत, गरज नाही त्याची जास्त आय थिंक डिटेलमध्ये जायची. एवढंच लक्षात ठेवा की OS जो म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजेच काय, सिस्टम सॉफ्टवेअर आहे. ओके, याच्यामध्ये जर बघितलं तर ऑपरेटिंग सिस्टमच्या पर्सनल कम्प्युटर्स कोणते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. डॉस ही सगळ्यात अगोदर होती, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सगळ्यात जुनी. तुम्हाला मी दाखवली तर डॉस प्लॅटफॉर्म असेल, एकच मिनिट, MS डॉस आय थिंक सो, डॉस कमांड प्रॉम्प्ट, हा याला कमांड प्रॉम्प्ट पण म्हणतात, हे लक्षात घ्या. डॉस ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, जे आता मी तुम्हाला स्क्रीन दाखवली नाही, दिस इज वन ऑपरेटिंग सिस्टम. इथं फक्त काय कॅरेक्टर्स असतात,
एक ब्लॅक स्क्रीन असते, इथं कुठेही क्लोज बटन नाही, काही नाही, बॅक बटन नाही. इफ यू वॉन्ट टू गो बॅक, मी आता सध्या सी युजर्स IT लॅब मध्ये आहे. इफ आय वॉन्ट टू गो बॅक, आय शुड यूज CD डॉट डॉट. दिस इज कमांड. एक न मागे येणं म्हणजे सी युजर्स मध्ये आलो, अजून मला सी ला जायचंय तर CD डॉट डॉट अगेन टाईप करा, गो बॅक. म्हणजे नॉर्मली आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये बॅकला क्लिक केलं, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल मी एखादा कम्प्युटर फोल्डर ओपन केला आणि मला बॅक जायचं असेल तर मी बॅक ओपन करतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, मी समजा एखादा फोल्डर ओपन केला ऑनलाईन क्लास आणि मला बॅक जायचं असेल तर मी बॅक इथं बटन दाखवतो, म्हणजे बॅक येतो. हे कशामध्ये नाहीये, डॉस मध्ये नसतं. डॉस मध्ये कसं असतं, पूर्ण ब्लॅक स्क्रीन असते. त्यामुळे तुम्हाला जर इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दॅट, you just go through that. I want to shift to the D drive, just type D colon and enter the place. If you want to see the directories inside it, so I can go for dir/p. So याला म्हणतो आपण पेज वाईज डिरेक्टरीज असतात. ओके, सो इथे डिरेक्टरीज सगळ्या तुम्हाला इथे लिस्टेड असतात. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या इथे डी ड्राईव्ह नाहीच आहे, त्यामुळे सी ड्राईव्हलाच मी जाऊ शकतो. सी ड्राईव्ह डिरेक्टरी म्हणलं मी तर तुम्हाला डिरेक्टरी दिसतील. एवढ्या सगळ्या डिरेक्टरीज आहेत बघा, ह्या डिरेक्टरीज, हे सगळी नाव आहेत. तुम्ही जर dir/p म्हणलं तर पेज वाईज जातं, एक एक पेज जातं. हे पहिलं पेज आलं डिरेक्टरीचं. इथे बघा, हे मी सगळं तुमचं इथं सार्थक, युजर्स, विंडोज, प्रोग्राम फाइल्स, हे सगळे ऑनलाईन क्लास, ह्या सगळ्या डिरेक्टरीज आहेत. अगेन प्रेस एंटर टू सी द रेस्ट ऑफ द फाइल्स. इथं सांगतं सुद्धा की टोटल ड्राईव्ह मध्ये किती तुमच्या त्या सी ड्राईव्हला किती फाइल्स आहेत, किती तुमच्या डिरेक्टरीज, 20 डिरेक्टरीज आहेत. ओके, त्यांची साईज काय हे सगळं दाखवतं. म्हणजे हे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आहे ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे कॅरेक्टर युजर इंटरफेस आहे, ज्याला आपण म्हणतो CUI म्हणतो. डॉस, कॅरेक्टर युजर कमांड प्रॉम्प्ट म्हणतो आपण त्याला. सो दॅट इज नथिंग बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डॉस लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. आणि टोटली कॅरेक्टर युजर इंटरफेस आहे. इथे तुम्हाला ऑपरेट काय असेल तर कमांड माहित असतील तरच तुम्ही करू शकता, अदरवाइज तुम्ही करू शकत नाही. यू हॅव टू नो द कमांड्स. CD डॉट डॉट, मेक डिरेक्ट साठी MD आहे, क्रिएट साठी CD आहे, बऱ्याच गोष्टी. क्लिअर स्क्रीन आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा कमांड प्रॉम्प्ट मी ओपन करतो आणि मी इथं म्हणलं CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, मी मागा आलो आणि परत मी म्हणलं DIR म्हणलं. तर मला ही स्क्रीन क्लिअर करायची आहे, म्हणजे मला हे आलं हे सगळं क्लिअर करायचं आहे, तर आय शुड राईट CLS कमांड. सो CLS कमांड यूज टू क्लिअर द स्क्रीन. CLS टाईप केली सगळं स्क्रीन काय होते, क्लिअर होते. हा कन्सेप्ट आहे. म्हणजे इथं टोटली काय कमांड बेस्ड आहे, त्याला म्हणतो आपण कॅरेक्टर युजर इंटरफेस. आय थिंक दिस इज सफिशियंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉस. तुमच्या इथे एवढंच दिले, तुम्हाला डिटेलमध्ये दाखवलं डॉस काय आहे. समजलं हे डॉस म्हणजे काय? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. येस और नो? Yes. 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 Yes, sir. ओके, ठीक आहे. तर हा झाला तुमचा डॉसचा भाग. तसंच विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे विंडोज इज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाईडली युज्ड टुडे इटसेल्फ. त्याला आपण GUI म्हणतो, ग्राफिकल युजर इंटरफेस, GUI. कारण इथं सगळं ग्राफिक्स आहे. मला बंद करायचं, मी इथे येतो, मला माहितच नाही बंद कसं करायचं. जस्ट ब्रिंग द माउस पॉइंटर, इट विल डिस्प्ले क्लोज. बघा त्याच्या खाली दाखवलं का माउसच्या खाली क्लोज, हे बटन काय मला माहित नाही. जस्ट ब्रिंग अ माउस पॉइंटर, इट विल डिस्प्ले द टूल टिप. टूल टिप म्हणतो याला, मिनिमाइज म्हणतात, टूल टिप. सो यू कॅन क्लिक ऑन दॅट टू सी द इफेक्ट. If you want to again maximize it, you can click on that also to see it. Okay, so in this way you can minimize or maximize. म्हणजे इथं रेडीमेड टूल्स आहे, इथे कमांड्स नाही आहेत. इथं काय सर टोटली ग्राफिक्स नेचर आहे. त्याला म्हणतो आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. आता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हे का जास्त वापरलं जातं, कारण हे युजर फ्रेंडली आहे म्हणून ते वापरतात. ओके, तिथे कोणी इंट्रोड्यूस केलं विंडोज, तर मायक्रोसॉफ्ट वाल्यांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. माहित पाहिजे मायक्रोसॉफ्ट वाल्यांनी विंडोज, मायक्रोसॉफ्ट इज ऑर्गनायझेशन विच डेव्हलप विंडोज. ओके, आणि हे मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. उरलेले ऑपरेटिंग सिस्टम आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया, कारण ऑलरेडी 1 मिनिटच फक्त वेळ राहिलेला आहे शिल्लक माझ्याकडं. ठीक आहे, असू दे. तर हे झालं विंडोज. नंतर मॅक OS आहे. मॅक तुम्हाला सगळ्या माहिती आहे, ऍपलचे मोबाईल्स आहेत त्याला मॅक, मशीनटोश म्हणतो आपण त्याला, मशीनटोश, MAC, मॅक ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हा कोण क्रिएटर आहे, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की कोणी कोणती लँग्वेज OS डिझाईन केली. ऍपल कॉर्पोरेशननी काय केलेलं आहे, तर मॅक OS डिझाईन केलेलं आहे. स्पेशली कोणासाठी असतं तर ते ऍपल प्लॅटफॉर्मच्या अंडर असतं. ओके, जसं आपण गुगल क्रोम आहे, त्या गुगल क्रोमचा पण काय एक OS आहे. तर याच्याविषयी आपण थोडंसं डिटेलमध्ये नंतर बघूया. आता सध्या मी इथं थांबतोय, कारण 1च मिनिट राहिला मला अजून काय करायचं आहे, तुमची प्रेझेंटी सेव्ह करायची आहे. जस्ट मिनिट. हां, कोणी जर अजून मला पाठवलं नसेल नाव तर पाठवा प्लीज, जेणेकरून मी सेव्ह करतो. कोणाचं राहिलं असेल, चुकून पाठवायचं असेल तर. समजते ना तुम्हाला सगळ्यांना, काय अडचण आहे का? अरे टीचिंग कळतं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाईन. आपण आता काय करूया, थांबूया आपण
स्टे होम स्टे सेफ. उद्या सकाळी आपण पुन्हा भेटूया आपण 10 वाजता. ठीक आहे. ओके. कोणाची काही शंका असते तर बोलत चला. अजिबात घाबरू नका विचारायला, काही अडचण नाही. समजणे हेच एक मोठं आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. जॉईन द अनदर सेशन. फाईन. टिल दॅट स्टे होम स्टे सेफ. बाय.